السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ارطغرل غازی کے بارے میں۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر حملہ کیا تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے اور دوسری طرف سائبیریا، برصغیر، چین اور ایران تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگولیوں نے ظلم کی جو داستانیں قائم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولیوں کی مظالم قیادت کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم میں خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مرکوزات کو فتح کر لیا تھا اور اس وقت ان کی قوت بہت زیادہ تھی۔ چنگیز خان نے اپنی فوجوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہا اور خانہ بزدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ سلمان شاہ کی قیادت میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں سے گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے ڈوب گئے اور بچ نہ سکے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتگین، گندوگدو، ارطغرل، دیندار۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتگین اور گندوگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اہلت چلے گئے اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، دیندار اور جنگجو شخص تھا۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دیندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ساتھ ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے، جو اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کنیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ارطغرل غازی کو انقرہ کے قریب 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور یہ فوجیں جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی فوجیں تھیں اور اکثر کے مطابق تتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب گرجا داغ کا علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا
काई कबीला यहीं आबाद हो गया। कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने ये इलाका इसलिए काई कबीले को दिया था ताकि बाज़ंतीनियों की तरफ से किसी भी हमले से बचा जा सके और सल्जोकी सल्तनत की सरहद एक तरफ से महफूज हो जाए। सुल्तान ने इनको इजाज़त दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और इनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाका बाज़ंतीनी सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तुगरुल गाजी ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। कुछ अरसे बाद अर्तुगरुल गाजी को सुल्तान की तरफ से सगोर शहर भी दे दिया गया। इन फतूहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तुगरुल गाजी के साथ मिल गए और इन्हें अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इस तरह अर्तुगरुल गाजी की कुव्वत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई और इनका इक़्तिदार गिरदो पेश के इलाकों में कायम होने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए एक जागीरदार का इस तरह कुव्वत और इक़्तिदार हासिल कर लेना तशवीश का बायस होता, लेकिन एशियाई कूचक में दौलत सल्जोकिया, अंदरूनी इख्तलाल और उमरा की बगावतों के सबब ज़वाल की आखिरी मंजिलों में थी। अगरचा कूनिया में सलाजका लूम की कदीम शान व शौकत अभी भी नुमाया थी, ताहम हुकूमत का दायरा बहुत महदूद रह गया था। एक तरफ ततारियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था तो दूसरी तरफ ईसाइयों ने कदीम बाज़ंतीनी सूबों के अक्सर हिस्से वापस ले लिए थे। इसके अलावा मुतअद्दिद सल्जोकी सरदारों ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थीं। सरहदी इलाकों में जंग का सिलसिला अमूमन जारी रहता था और ततारी हमलों का खतरा भी कभी दूर न होता था। ऐसी हालत में अर्तुगरुल जैसे दिलेर सरदार के फतूहात से अलाउद्दीन को एक इत्मीनान मिला और इसने अर्तुगरुल गाजी को मज़ीद इनामात अता किए। चुनाचे जब यनी शहर और बरोसा के दरमियान एक जंग में अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से ततारियों और बाज़ंतीनियों की एक मुत्तहिदा फ़ौज को शिकस्त दी तो सुल्तान ने इसका सिला में इसका शहर भी अर्तुगरुल गाजी के नाम कर दिया और पूरी जागीर का नाम सुल्तान नूनी रखा। नेज़ अर्तुगरुल गाजी को अपने अव्वल दस्ते का सपा सलार मुकर्रर किया। इस वसी इलाके में बकसरत चरागाहों और ज़रख़ीज़ ज़मीनों के अलावा मुतअद्दिद किले भी थे, लेकिन सुल्तान नूनी के अक्सर हिस्सों पर खुद सर अमीरों का कब्जा था और इस जागीर पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और उनके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी को मुद्दतों जंग करनी पड़ी। 1281 और बाज़ के नज़दीक 1288 में अर्तुगरुल गाजी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया। अर्तुगरुल गाजी की ज़ौजा हलीमा खातून सल्जोकी शहजादे गयासुद्दीन मसूद सानी की बेटी थीं। हलीमा खातून के जिस्म से अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे दिंदोज, सावजे और उस्मान पैदा हुए। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद आपके जानशीन आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह पक्के मुसलमान बहादुर इंसान थे। उन्होंने भी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जोकी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने तमाम मख्तू इलाकों में खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जोकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई और दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत का सूरज तलू हुआ, जो तकरीबन 625 साल तक चमकता रहा, जिसकी वुसअत 3 बरे आज़मों में 2 करोड़ किलोमीटर तक पहुंची। इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम उस्मान गाजी और सल्तनत उस्मानिया के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।